Hello student, in our last video we started our one act play, that is 4.2 The Rising of the Moon, and in this one act play Lady Gregory, who wrote about the Ireland, who wrote about the means there is the revolution in that Ireland. Britishers, they ruled over the Ireland, and the Irish people, they fought against the Britishers. There are some revolutionary people in that Ireland, and throughout this one act play we come to know that the scene is on the quay, that is on the seaport, and there one sergeant and his companion, that is policeman X and policeman B, they came together. They discuss in between them, that is they having some placards with them, and they wanted to stick or paste that placard on the barrel. The sergeant, who is the experienced one, who is the aged person, and he just speak to himself, and he tells us that one revolutionary person who is broken the jail, and he just escape from that jail, and he have some possibilities, that the sergeant thought that there is some possibilities that he came from that seaside, and his friends, they are just waiting for him. His friends, they having a boat and they are just waiting for him. That's why he minded that place. He just watched that place, and he never seen that person. He never seen that prisoner who is broken from that, who just broken the jail and escaped from that jail. But there is on that placard, there is the description of that prisoner, that is he is very much tall, 5 feet 5 inch tall. His hairs are dark hair, dark eyes, smooth face, height 5 feet 5, and he's very much strong. He make all the plans for his organization, and he is the leading personality, or he is just making so many plans for his organization, and his organization fought against the Britishers. This sergeant, policeman X and policeman B, they are also the Irish people, but they serve in that British government. They having service in that British government, and even though they are the Irish people, but they having service in that British police department. And so there is one reward if any policeman just caught that prisoner, just caught that revolutionary man, then that police officer get £100 reward, and everyone is trying to achieving that £100 reward. And we come to know that this sergeant, who is the married man, and he have so many needs. He is the married man, and so he wants to caught that prisoner. He wants to caught that revolutionary person. So let us see what is in the next, or what is going further. So page number 139, the last paragraph, or the last, the policeman X said to the sergeant that, and if we get him itself, nothing but abuse on our heads for it from the people, and maybe from our own relations. That is this policeman X, sergeant, and
policeman B, all these persons are from Ireland. They are the Irish people, but they serve in the British government. की हे आयरिश पर्सनच आहेत, आपल्या भारताप्रमाणेच, की भारतामध्ये ज्यावेळेस ब्रिटिश गव्हर्मेंट होतं किंवा ब्रिटिशर्स रूल करत होते, त्यावेळेस आपले भारतीय काही लोक त्यांच्या सैन्यामध्ये होते किंवा त्यांची चाकरी करत होते किंवा त्यांच्या तिथे सर्व्हिसला होते वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्समध्ये. आणि त्याचप्रमाणे आयर्लंडचं सुद्धा आहे, की आयर्लंडमध्ये सुद्धा काय तर आता क्रांती झालेली आहे, एक मूवमेंट उभी राहिलेली आहे, की दे वॉन्ट्स टू फॉट अगेन्स्ट द ब्रिटिशर्स. अँड these police officers, these sergeant, these policemen, they are also the Irish people. And what the policeman X said, की हा policeman X काय म्हणतोय, तर इफ वी गेट हिम इटसेल्फ, जर आपण त्या प्रिझनरला किंवा त्या रेव्होल्युशनरी पर्सनला पकडलं, तर की जो पॅट्रियॉट आहे, की जो देशभक्त आहे, आपण जर त्याला पकडलं तर नथिंग बट ॲब्यूज ऑन आवर हेड, की आपल्या माथी त्याचं की सगळे लोक चर्चा करतील की तुम्ही आयर्लंडचे आहात, तुम्ही आयरिश पीपल आहात आणि तरीसुद्धा तुम्ही ब्रिटिशर्सचं काम करत आहात किंवा तुम्ही मदत करायची सोडून, की एखादा जो क्रांतिकारक आहे किंवा एखादा जो पॅट्रियॉट आहे तर त्याला मदत करायची सोडून तुम्ही काय केलं आहे, तर त्याला पकडून दिलेलं आहे. आणि म्हणून मग पीपल ॲब्यूज टू ऑल ऑफ अस, की ते लोक काय करतील तर आपल्याला वेडवाकडं बोलतील. अँड मे बी फ्रॉम आवर ओन रिलेशन्स, की आपल्या नात्यामधले लोकसुद्धा आपल्याला काय करतील तर वेड्यात काढतील त्याबद्दल किंवा आपल्याबद्दल वाईट असे शब्द काढतील. सर्जंट, वेल वी हॅव टू डू आवर ड्युटी इन द फोर्स, की पण आपल्याला आपली ड्युटी करायला पाहिजे. वी सर्व फॉर द ब्रिटिशर्स अँड सो वी हॅव टू डू आवर ड्युटी. हॅवंट वी द होल कंट्री डिपेंडिंग ऑन अस टू कीप लॉ अँड ऑर्डर, की फक्त लॉ आणि ऑर्डर आपल्यालाच फॉलो करायचं आहे का, की आपल्यासाठीच ते लॉ आणि ऑर्डर आहे का, की सगळा जो देश आहे तर तो फक्त आपल्यावरच अवलंबून आहे का. ते त्यांचं बघतील, की जे रेव्होल्युशनरी पर्सन्स आहेत, की जे क्रांतिकारक आहेत, तर ते त्यांचं बघतील. आणि सो इट्स दोज दॅट आर डाऊन वुड बी अप अँड दोज दॅट आर अप वुड बी डाऊन. आणि इथे सर्जंट त्याचं थॉट एक्सप्रेस करतो आहे, की जे या चळवळीमध्ये जे डाऊन आहेत, की जे ज्यांना कमी महत्त्व आहे तर ते महत्त्वाच्या स्थानावर येत आहेत, ज्यांना खूप महत्त्व आहे तर त्यांचं जे स्टेटस आहे तर ते डाऊन होत चाललेलं आहे, असं तो त्याचे विचार इथे व्यक्त करत आहे. इफ इट वॉजंट फॉर अस, वेल हरी ऑन, की निश्चितच हे आपल्यासाठी नाही आहे. वी जस्ट इग्नोर्ड ऑल सच थॉट्स, की आपण हे सगळे जे विचार आहेत ते आपण इग्नोर करू, बिकॉज वी हॅव टू डू आवर ड्युटी, बिकॉज धिस ड्युटी गिव्ज अस द मनी अँड सो we can fulfill our needs by the money and so we have to do our duty. Well, hurry on, we have plenty of other places to placard yet and come back here then to me, ki just you do the hurry, की तुम्ही काय करा तर घरी करा. There are so many places, we have to paste the placards on that places and come back here then to me. आणि तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी ते प्लाकार्ड्स पेस्ट करा आणि पुन्हा तुम्ही माझ्याकडे या. यू कॅन टेक द लँटर्न, की तुम्ही हा कंदील जो आपण आणलेला आहे तर तो कंदील तुम्ही घेऊन जा. डोंट बी टू लॉंग नाऊ, इट्स व्हेरी लोनसम हिअर विथ नथिंग बट द मून. अँड डोंट बी टू लॉंग नाऊ, की खूप लांब जाऊ नका, इथेच जवळपास तुम्ही काय करा ते प्लाकार्ड पेस्ट करा. अँड इट्स व्हेरी लोनसम हिअर, की इथे काय आहे तर खूप लोनली प्लेस आहे, की नो बडी इज दॅर. इट्स व्हेरी लोनली प्लेस अँड विदाउट एनी कंपनी, की मला कोणाचीही कंपनी नाही आहे. जस्ट नथिंग बट द मून, की फक्त इथे काय आहे तर चंद्र आहे माझ्याबरोबर. आणि म्हणून यू जस्ट बी हरी अँड यू जस्ट पेस्ट द placards to the other places and you came here
then after policeman B, it's a pity we can't stop with you. The government should have brought more police into the town with him in goal and at assize time to, well, good luck to your watch. की इट्स अ पिटी वी कांट स्टॉप विथ यू, की हां आम्ही तुमच्याबरोबर काही थांबू शकत नाही आहे, कारण की आम्हाला आमचं काम करणं गरजेचं आहे, ते प्लाकार्ड पेस्ट करणं गरजेचं आहे. द गव्हर्मेंट शुड हॅव ब्रॉट मोर पोलीस इन टू द टाउन, की ब्रिटिश गव्हर्मेंटनी काय करायला हवं आहे, तर जास्तीत जास्त पोलीस फोर्स टाऊनमध्ये मागवायला हवी आहे, की त्याची गरज आहे. विथ हिम इन गोल अँड ॲट अ साईज टाईम टू, की त्याला पकडण्यासाठी, की त्यानं तो जेल फोडून तो बाहेर पडलेला आहे आणि त्याला पकडण्यासाठी जास्तीत जास्त पोलीस फोर्स इथे यायला हवा. अँड ॲट असाईज टाईम टू, असाईज म्हणजे काय, तर जे कोर्ट मॅटर वगैरे चाललेलं आहे, द कोर्ट विच सॅट ॲट इंटरवल्स इन ईच कंट्री ऑफ इंग्लंड अँड वेल्स टू ॲडमिनिस्टर द सिव्हिल अँड क्रिमिनल लॉ, की असाईज म्हणजे काय, तर वेगवेगळ्या जे गुन्हे त्या कोर्टामध्ये दाखल झालेले आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी जे कोर्ट आहेत, तर त्याबद्दल सांगितलेलं आहे की कोर्टामध्ये त्याच्यावर गुन्हा तर दाखल होईलच. ॲट असाईज टाईम टू, वेल गुड लक टू युअर वॉच, आणि तुझ्या वॉचसाठी तुला गुड लक, की जर तो तुला सापडला तर जास्तीत जास्त चांगलं होईल, तुला 100 पाउंड्सचा रिवॉर्ड मिळेल. अँड दॅट्स वाय वेल गुड लक टू युअर वॉच. दे गो आउट अँड पोलिसमॅन एक्स अँड पोलिसमॅन बी, दे जस्ट go out. Sergeant walks up and down once or twice and looks at placard. Ki now sergeant is staying very lonely and he just walks up and down, की तो खाली स्टेप्स उतरून जातोय, पुन्हा वरती येतोय त्या प्लॅटफॉर्मवर, तिथे तो वन्स और ट्वाइस अँड लुक्स ॲट प्लाकार्ड, की एकदा दोनदा तो फेऱ्या मारतोय तिथे चालतोय तो, अँड ही जस्ट लुकिंग दॅट प्लाकार्ड. 100 pounds अँड प्रमोशन शुअर. अँड व्हॉट इज द reward for the policemen's, or what is the rewards those who caught that revolutionary person, that is 100 pounds and promotion sure, की त्यांच्यासाठी काय आहे, 100 pounds रिवॉर्ड आहे, प्रमोशन पण शुअर आहे. there must be a great deal of spending in 100 pounds, आणि का निश्चितच 100 pounds मिळाले तर आपल्याला जास्तीत जास्त खर्च करता येईल, आपल्याला आपल्या वाईफसाठी काय काय घेऊन जाता येईल. इट्स अ पिटी सम ऑनेस्ट मॅन नॉट टू बी द बेटर ऑफ दॅट, आणि काय तर ॲज ॲन ऑनेस्ट पर्सन, ॲज ॲन ऑनेस्ट पोलीस ऑफिसर, की मी एक ऑनेस्ट पोलीस ऑफिसर आहे, ब्रिटिश गव्हर्मेंटची मी नोकरी करत आहे, ड्युटी करत आहे, आणि मग हा माझ्यासाठी काय असणार आहे, तर रिवॉर्ड असणार आहे, जर मला मिळाला तर ते माझ्यासाठी अत्यंत चांगली गोष्ट असणार आहे. अ रॅच मॅन ॲपियर्स ॲट लेफ्ट and tries to slip past. Sergeant suddenly turns, and at that time what happens, that Raj man appears at left and tries to slip past, की एक असा रांगडागडी तिथून येत आहे, की तो लेफ्ट साईडनी येत आहे, अँड ट्रायज टू स्लिप पास्ट, की त्याला तो भरकन निघून जायचा प्रयत्न करत आहे. सर्जंट सडनली turns, and when the sergeant heard something, that time sergeant suddenly turns, की पटकन तो मागे वळतोय, पाहतोय कशाचा आवाज येतोय, कोण आलेला आहे, कोणाच्या पावलांचा आवाज आहे. Sergeant said, where are you going? Sergeant said to that person that where are you going? The man, I am a poor ballad singer, your honor. I thought to sell some of these, holds out bundle of ballads to the sailors. He goes on, and what he said to that sergeant, he introducing himself, की तो स्वतःची ओळख करतोय, काय तर आय एम अ पुअर बॅलड सिंगर, की मी एक बॅलड सिंगर आहे, पोवाडे गाणारा आहे. आय थॉट टू सेल सम ऑफ दीज होल्ड्स आउट बंडल ऑफ बॅलड्स, की मला वाटतं की थोडेसे माझ्याकडे जो बंडल आहे बॅलडचा, तर तो मी इथे जे सेलर्स आहेत तर त्यांना विकावा, असं तो त्या सर्जंटला म्हणत आहे. सर्जंट स्टॉप, डिडंट आय टेल यू टू स्टॉप?
यू कांट गो ऑन देअर, की यू जस्ट स्टॉप देअर, यू शुड नॉट गो फ्रॉम धिस प्लेस. अँड डिडंट आय टेल यू टू स्टॉप, की मी तुला सांगितलं ना, यू जस्ट स्टॉप देअर, यू कांट गो ऑन देअर, की तू इथून पुढे जाऊ शकत नाही. द मॅन सेड, ओ व्हेरी वेल, इट्स अ हार्ड थिंग टू बी पुअर, ऑल द वर्ल्ड्स अगेन्स्ट द पुअर. हां, खरंच आहे की मी एक गरीब बॅलड सिंगर आहे आणि सगळं जग गरीबाला असंच काय करत असतं तर थांबवत असतं. ओ व्हेरी वेल, इट्स अ हार्ड थिंग, इट्स अ हार्ड थिंग टू बी अ पुअर, की गरीब असणं म्हणजे एक कठीण गोष्ट आहे. ऑल द वर्ल्ड्स अगेन्स्ट द पुअर, की सगळं जग काय तर गरीबाच्या काय असतं, विरोधात असतं. सर्जन सेड, हू आर यू, हू आर यू? द मॅन सेड, यू वुड बी अ वाईज ॲज माय सेल्फ इफ आय टोल्ड यू, की तू जर माझ्या इतका हुशार असेल तरच मी तुला सांगू शकतो की मी कोण आहे, व्हॉट इज माय नेम. अँड इफ आय टोल्ड यू, बट आय डोंट माइंड, आय एम वन जिमी वॉल्श, अ बॅलड singer. And he introducing himself, he tell the name that I am Jimmy Walsh and I am a ballad singer. I am a poor person and I am a ballad singer, and if you are as wise as myself. आणि तो अत्यंत खोचकपणे त्या सार्जंटला म्हणत आहे की तू जर माझ्या इतकं हुशार असशील तरच मी तुला माझं नाव सांगतो. अँड माय नेम इज जिमी वॉल्श, अ बॅलड सिंगर. सर्जंट, जिमी वॉल्श, आय डोंट नो दॅट नेम, की मला माहीत नाही हे नाव, मी पहिल्यांदाच ऐकतोय. द मॅन सेड, शुअर, दे नो इट वेल इनफ इन एनिस. वेर यू एव्हर इन एनिस, सर्जंट? की शुअर, की हां बरोबर आहे, खात्रीनेच, की एनिस नावाचं जे काही प्लेस आहे तर तिथे मी असतो किंवा तिथल्या लोकांना मी माहिती आहे. दे नो इट वेल इनफ इन एनिस, की एनिसच्या लोकांना माझं नाव माहिती आहे, मी त्यांना ओळखीचं आहे. वेर यू एव्हर इन एनिस, सर्जंट? की तुम्ही एनिसमध्ये कधी होते का, एनिस या प्लेसवर किंवा या प्रांतामध्ये तुम्ही कधी होते का? सर्जंट सॅड, वेर ब्रॉट यू हिअर, व्हॉट ब्रॉट यू हिअर, की मग तुला इथे कोणी आणलं? तू जो एनिसमध्ये राहणारा आहे तिथले लोक तुला ओळखतात, तू तिथला ओळखीचा आहेस. व्हॉट ब्रॉट यू हिअर, की तू इथे कसा आला? मॅन सेड, शुअर, इट्स टू द असाइज I came thinking I might make a few shillings here or there. It's in the one train with the judges I came. आणि काय तर जे असाइज आहेत, की जे कोर्ट आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी कोर्ट उभे केलेले असतात आणि मग त्या कोर्टमधले जे जज आहेत तर त्यांच्याबरोबर मी इथे आलो आणि कुठेतरी मला शिलिंग मिळावेत, की पाऊंड्स, शिलिंग म्हणजे नाणे, इंग्लंडमधले नाणे, तर कुठेतरी मला काहीतरी कमाई व्हावी, इकडे नाही तर तिकडे काहीतरी कमाई व्हावी या उद्देशाने मी काय तर आय माईट मेक अ फ्यू शिलिंग्स हिअर ऑर देअर. इट्स इन द वन ट्रेन विथ द जज आय केम. आणि मी असंच जजबरोबर एका ट्रेनमध्ये आलो आणि मग त्यानुसार मी इथे थांबलो. Sergeant said, well, if you came so far, you may as well go further, for you will walk out of this. की well, हां मग ठीक आहे, असं असेल तर इफ यू केम सो फार, की तू इतक्या दुरून आलेला आहेस, तर यू मे ॲज वेल गो फर्दर, तू इथून थोडंसं पुढे निघून जा. म्हणजे तू इथे त्या सीपोर्टकडे जाऊ नको, सेलरकडे जाऊ नको, तू शिपकडे तू जाणार नाही आहेस. फॉर यू विल वॉक आउट ऑफ धिस, की तू इथून दुसरीकडे जा. द मॅन सेड, आय विल जस्ट गो ऑन वेअर आय वॉज गोईंग. की हां ठीक आहे, मी तर जाणारच आहे, मला जिथे जायचं आहे तिथे मी निश्चितपणे जाणार आहे. गोज टुवर्ड्स द स्टेप अँड द सर्जंट रिफ्यूज हिम टू, यू शुड नॉट गो टुवर्ड्स द seaside, but the man is very much intelligent,
The man is very much smart, Jimmy Welsh, who is very much smart, and that's why he just answering to the sergeant that I will just go on where I was going. की हां मला जिथे जायचे तिथे मी तर जाणारच आहे. ही जस्ट गोईंग टुवर्ड्स द स्टेप आणि काय तर तो स्टेप्स उतरून खाली जायला लागला. सर्जंट कम बॅक फ्रॉम दोज स्टेप्स. चल बरती आहे की तू त्या खाली त्या सी पोर्टकडे म्हणजे सी साईडकडे तू जाणार नाही आहेस, तू पाण्याकडे जाणार नाही आहेस. कम बॅक फ्रॉम दोज स्टेप्स. नो वन हॅज लीव टू पास डाऊन देम टू नाईट. आणि या रात्री इथून कोणीही खाली उतरणार नाही आहे, इथून कोणीही खाली जाणार नाही आहे, सेलरकडे जाणार नाही आहे. द मॅन सेड आय विल जस्ट सिट ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप्स टिल आय सी will some sailor buy a ballad from me that would give me my supper. आणि काय तर the man said that I will just sit on the top of the steps till I see will some sailor buy a ballad of me. की मी इथे फक्त बसणार आहे, की जी टॉप स्टेप आहे, की वरची जी स्टेप आहे तर तिथे मी फक्त बसतो. तिथे कोणी सेलर आले, त्या सी साईडकडून कोणी जर सेलर आले, शिपमधून जर कोणी आलं तर आय जस्ट sell my ballads to that sailors and that would give me my supper. आणि त्यामुळे जर माझे बॅलड जर विकले गेले, मला जर पैसे मिळाले तरच मला जेवायला मिळेल, तरच मला रात्रीचं जेवण मिळेल. अँड दॅट्स वाय आय हॅव टू सिट ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप. दे do be late going back to the ship. It's often I saw them in Cork carried down the quay in a handcart. आणि काय तर हे जे सेलर्स आहेत तर ते मी पाहिलं की हे सेलर्स काय झालेले आहेत तर दे डू बी लेट गोईंग बॅक टू द शिप्स. की बऱ्याचदा खूप उशिरा ते त्यांच्या जहाजावर जात असतात. आणि काय इट्स ऑफन आय सॉ देम इन कॉर्क कॅरीड डाऊन द क्वे इन अ हँडकार्ट. आणि काय तर त्यांचं जे काही सामान वगैरे आहे ते हँडकार्टमधून घेऊन जाताना मी पाहिलेलं आहे. आणि बऱ्याचदा हे सेलर लोक काय तर खूप उशिरा शिपवर जातात आणि तिथून पुढे ते ट्रॅव्हलिंग सुरू करतात. सर्जंट मूव ऑन आय टेल यू. की मी तुला म्हटलं ना चल इकडे परत फिर. मूव ऑन आय टेल यू. आय वोंट हॅव anyone lingering about the quay tonight. आणि मला इथे कोणीही रेंगाळलेलं चालणार नाही आहे. हे जे प्लेस आहे आय जस्ट माइंडेड दॅट प्लेस अँड आय नेवर वॉन्ट टू एनीवन लिंगरिंग ऑन दॅट प्लेस. की ह्या ठिकाणावर कोणीही रेंगाळलेलं मला चालणार नाही आहे. द मॅन सेड वेल आय विल गो. की ठीक आहे मी जातो इथून. इट्स द पुअर हॅव द हार्ड लाईफ. अगेन ही said the same sentence that it's a poor have the hard life, that is poor person never live the proper life, poor person never have the lunch or supper, and poor person wanted money, he wanted to earn something or he wanted to do work, but the poor person ऑलवेज फेसेस द हार्ड लाईफ. की पण त्याला जगू दिलं जात नाही, की त्याला सतत डिफिकल्टीजचा सामना करावा लागतो. मे बी युअर सेल्फ माईट लाईक वन सर्जंट. की मला वाटतं तुमचंही तशीच अवस्था असावी की तुम्ही जरी सर्जंट आहात तरी तुमची ही वाईटच अवस्था मला दिसते. मे बी युअर सेल्फ माईट लाईक वन सर्जंट. हिअर इज अ गुड शीट नाव टर्न्स वन ओव्हर. की ही जस्ट open one sheet, that is he just opened one paper of the ballad songs. And what is the name? That content and a pipe, that's not much. The pillar and the goat, you wouldn't like that? Johnny Hart, that's a lovely song. आणि तो जो जिमी वॉल्स आहे तर त्याच्याकडे काय आहेत बॅलड्स आहेत, अनेक बंडल ऑफ पेपर्स आहेत. ऑन दॅट पेपर्स देर इज द बॅलड्स. आणि तो काय करतो आहे तर वेगवेगळे नावं सांगतो आहे की जे त्या सर्जंटला पण फॅमिलियर आहेत. की पूर्वीच्या काळी ज्यावेळेस तो सर्जंटसुद्धा या मुवमेंटमध्ये होता की एक
तो सुद्धा एक पॅट्रियॉट होता. आणि त्यावेळेस ही गायली गेलेली गीतं आहेत की कंटेंट अँड पाईप, दॅट्स नॉट मच, द पिलर अँड द गोट, की अशा वेगवेगळ्या स्टोरीज बेस असणारे हे बॅलड्स आहेत. यू वुडंट लाईक दॅट, की तुम्हाला ते आवडत नाहीत का? जॉनी हार्ट, की जॉनी हार्ट नावाचं सुद्धा एक बॅलड आहे. दॅट्स अ लवली सॉन्ग, की हे सगळे जे गीतं आहेत तर ते अत्यंत सुंदर गीतं आहेत. सर्जंट जस्ट सेड मूव ऑन, चल इथून चालता हो, इथून निघून जा, की तुम्हाला तुझ्या बोलण्यामध्ये गुंगू नकोस. यू जस्ट मूव ऑन. द मॅन सेड वेट टिल यू हिअर इट. अँड the man insisted that you just hear my ballads, you just hear my songs, and wait till you hear it, की तुम्ही ऐकूसपर्यंत मी ते थांबतो. There was a rich farmer's daughter lived near the town of Ross. She courted a Highland soldier. His name was Johnny Hart. Says the mother to her daughter, I will go distracted mad if you marry that Highland soldier dress up in the Highland plaids. आणि तो स्टोरी सांगतोय की त्यांनी आत्ता जे काही गीतं सांगितले त्यामधली स्टोरी सांगतोय की ती जी स्टोरी आहे त्या गीतांमधून व्यक्त केलेली आहे किंवा सादर केलेली आहे. की काय स्टोरी आहे? देअर वॉज अ रिच फार्मर्स डॉटर, की तिथे त्या गीतामध्ये रिच फार्मर्स डॉटर आहे की जी कोणावर प्रेम करत आहे? तर हायलँड सोल्जरवर प्रेम करत आहे. आणि तिची आई म्हणते की जर तू त्याच्याशी लग्न केलं, जर तू त्याच्यावर प्रेम केलं तर मी वेडी होईल किंवा मला त्रास होईल, असं ती म्हणते तिला. आय विल गो डिस्ट्रॅक्टेड मॅड, की मी वेडी होऊन जाईल तू जर असं काही वेडं वाकडं केलं तर. इफ यू मॅरी दॅट हायलँड सोल्जर ड्रेस अप इन हायलँड प्लेड. सर्जन सेड स्टॉप that noise, and he just started to singing that song. He just started to sing the story of that ballad song, and at that time sergeant said stop that noise, की तुझं गोंगाट बंद कर, तुझं गीत बंद कर, तुझं बॅलड बंद कर. Man wraps up his ballad and shuffle towards the step. पुन्हा एकदा तो त्याचे जे बॅलडचं बंडल होतं तर ते रॅप करतो, बांधून ठेवतो. अँड ही शफल टुवर्ड्स द स्टेप. शफल म्हणजे काय? तर मूव, वॉक बाय ड्रॅगिंग वन्स फीट. आणि पुन्हा एकदा तो खाली उतरायला चालू करतो, की पुन्हा त्याला सी साईडला जाण्याचा प्रयत्न करतो. सर्जंट वेअर आर यू गोईंग. पुन्हा सर्जंट त्याला म्हणतो आहे की कुठे चालला आहेस तू? तुला सांगितलं ना, I tell you that you should not go to the seaside, की तू सी साईडला जाणार नाही आहेस. Man said, sure you told me to be going and I am going, की तू सांगितलं ना मला, you just move on, you just go out of this place and that's why I am going, की तू मला सांगितलं की तू इथून निघून जा, चल चालता हो, आणि म्हणून मी जायला लागलो आहे, म्हणून मी खालच्या बाजूनी जायला लागलो आहे. सर्जंट सेड डोंट बी अ फूल, मूर्ख बनू नकोस, वेडा होऊ नकोस. आय डिडंट टेल यू टू गो दॅट वे, की मी तुला सांगितलं नाही आहे की तू सी साईडच्या बाजूनी जा किंवा तू यू जस्ट स्टेप डाऊन अँड यू go by the seaside. I should not tell you such things. I told you to go back to the town. आणि मी काय सांगितलं तुला? तर तू टाऊनच्या दिशेने जा, तू सी साईडच्या दिशेने जाऊ नको, सी पोर्टच्या दिशेने जाऊ नको. यू जस्ट गो बॅक टू द टाऊन. द मॅन सेड बॅक टू द टाऊन, इज इट? खरंच जाऊ मी म्हणजे गावाच्या दिशेने जाऊ का मी? इज इट? Sergeant taking him by the shoulder and showing him before him, की सर्जंट ही जस्ट टेकिंग हिम बाय द शोल्डर, की तो त्याच्या खांद्याला धरतो आहे आणि तो त्याला शॉविंग हिम बिफोर हिम. हिअर आय विल शो यू द वे, की चल मी तुला, की तो त्याच्या खांद्याला असं धरतो आहे आणि तो त्याला त्या शहराकडे म्हणजे गावाकडे जाणारा टाऊन वे त्याला दाखवतो आहे, की इकडे ह्या साईडने तू गावाकडे जाऊ शकतो, गावात जाऊ शकतो. हिअर आय विल शो यू द वे, चल मी तुला दाखवतो कुठे रस्ता आहे. बी ऑफ विथ यू, व्हॉट आर यू स्टॉपिंग
फॉर. आणि चल मी तुला दाखवतो, चल इथून निघून जा. यू जस्ट गो अवे, यू जस्ट मूव फ्रॉम दिस प्लेस. अँड व्हॉट आर यू स्टॉपिंग फॉर? कशासाठी तू थांबलायस इथे? वाय आर यू मेकिंग नॉईज? वाय आर यू सिंगिंग द बॅलड सॉंग्स? वाय यू जस्ट रिमेंबरिंग माय ओल्ड मेमरीज? यू जस्ट गो ऑफ, की तू इथून निघून जा. मॅन सेड, हू हॅज बीन कीपिंग हिज आईज on the notice, points to it. I think I know what you are waiting for, sergeant. And when the man started walking, at that time, who has been keeping his eye on the notice? That man, seeing, watching or reading that notice and points to it, and he just points to it. I think I know what you are waiting for, sergeant. आणि मला असं वाटतं आहे की आय नो दॅट वॉन्टेड मॅन, की मला तुम्हाला जी व्यक्ती पाहिजे आहे तर ती व्यक्ती मला माहिती आहे. अँड आय नो व्हॉट यू आर वेटिंग फॉर. मला माहिती आहे तुम्ही इथे का थांबलेला आहात, तुम्ही इथे का माइंड करत आहात, हे प्लेस तुम्ही का माइंड करत आहात. सर्जंट सेड, व्हॉट्स दॅट टू यू? की तुला काय करायचं आहे त्याचं? व्हॉट्स दॅट टू यू? तुला खरंच माहिती आहे का तुला काय करायचं आहे त्याचं? मॅन सेड, अँड आय नो वेल द मॅन यू आर वेटिंग फॉर. की मला ती व्यक्ती माहिती आहे तुम्ही जिच्यासाठी इथे थांबलेले आहात. आय नो हिम वेल, की मला ती व्यक्ती चांगली माहिती आहे. आय विल बी गोईंग. अँड he said to the sergeant that I know that man which you are looking for. I know that person. And then he started moving on. आणि नंतर तो चालायला सुरुवात करतो आहे. नंतर तो आय विल बी गोईंग, पण मी आता निघून जातो आहे, की तुम्ही सांगितलं आहे मला की तू निघून जा. अँड दॅट्स वाय आय विल बी गोईंग. In this way we see some part of this one act play. In our next video we will see the next part. Thank you.